fruit. Write down the definition. मॅम कॅरेक्टरिस्टिक. बोला बोला, कोणाला तरी काय बोलायचं बोला. सीड कोट कशात कन्वर्ट होतो जेव्हा मॅच्युअर होतो तेव्हा? आपण सगळं बघणार आहे. ठीक आहे. ओके मॅम. येस. ओके. The fruit is a characteristic feature of flowering plant only. म्हणजे फक्त angiosperm is capable of forming fruit. It is a mature or ripened ovary developed after fertilization. Any fruit which is developing from the ovary is a true fruit. मॅम प्रेझेंटेशन नाही दिसत आहे. अच्छा, नाही दिसत आहे. हो. परत शेअर करा ते. येस. मॅम आज खूप कमी लोक आहे. हो, आता त्यांना दिवाळीच्या सुट्ट्या लागल्यासारखं वाटतं. दिसतंय का आता? हो मॅम. So the fruit, any fruit which is developing from the ripened ovary. किती छान वाटतंय बघा इतके सगळे फ्रुट्स बघून. फ्रेश वाटतंय ना? So any fruit which is developed from the ovary. So ripened ovary is turning into fruit. Right? So ovary is turning into fruit after fertilization and ovule into seed. Okay. As the seed start developing, ovary develops a fruit wall. Ovary develops into the fruit wall. See, fruit is a ripened ovary. Study of fruit is a pomology. And study of flower is an anthology. Study of fruit is a pomology. Study of flower is a anthology. So it is a branch of horticulture actually. Pomology is a branch of horticulture. Okay, that deals with the study of fruit. Anthesis is a first blooming of flower. पहिला flower जेव्हा येतो, that is anthesis. So anthology is a study of flower. So we have two kind of fruit basically. It is a true fruit and false fruit. Right? True fruit is a eucarpic fruit. आता ह्याला रट्टा मारण्याचं काम आहे, बाकी काही नाही. म्हणजे आता ह्याच्यात ह्याला eucarpic का? U is a true. You know, eukaryote. True nucleus. Carrion is a nucleus. So eucarpic, true fruit produced from ovary. Produced from carpic is a carpel part. So produced from ovary is a true fruit. And false fruit is a pseudocarpic fruit produced from other than ovary. Other than ovary पण fruit convert होतं. ते कसं आपण बघणार आहे. So that is a false fruit. So you can say apple is a false fruit. Okay. Fruit wall. आता आपण काय काय fruit खातो. We eat hard fruit, we eat juicy fruit, we eat soft fruit. हो ना. So कोणते कोणते पार्ट इज एडिबल आउट ऑफ दिस फ्रूट. आपण सीड खातो की टेस्टा खातोय की टेगमेंट खातोय की इपिकार्प खातोय की मेझोकार्प. सो फ्रूट वॉल, इपिकार्प, मेझोकार्प and endocarp. Fruit wall are called as a pericarp. So fruit wall basically are three types: epicarp, mesocarp and endocarp. Epicarp is the outer wall, mesocarp is the middle wall and endocarp is the inner wall of that fruit. Are you getting this? Yes ma'am. Yeah. So epicarp is the outermost, which can be thick or which can be fleshy, which can be hard or which can be soft. Mesocarp in case of mango, it is juicy and fleshy. जे काय आपण mango pulp खातोय, that is basically we are eating mesocarp. And inner is a endocarp. Inner wall can be membranous as in case of orange. Mango आणि coconut मध्ये inner wall is thick, endocarp is hard.
आणि हेच तुमच्या NCERT ने एम्फॅसिस केलेलं आहे. पण HSCE जर तुम्ही बघाल तर त्यांनी डिफरंट काइंड ऑफ फ्रूट इथे दिलेले आहेत. सो वी नीड टू स्टडी ऑल दिस डिफरंट काइंड ऑफ फ्रूट. So all this terminology is clear to you. Eucarpic is a true fruit, pseudocarpic fruit wall. Kutla, if you get a question, write a short note on fruit wall. So fruit wall is a pericarp. Ovary wall is turning into fruit. Somebody asked me about seed coat. कोणी विचारलं होतं मला? Prathamesh, what was your question? सीड कोड कशा डेव्हलप होतो? सीड कोट कशा डेव्हलप होतात? सी, आता ही ओव्हरी आहे, ठीक आहे. ओव्हरी मध्ये हा ओव्ह्यूल आहे. आपण काय म्हंटलो, एम्ब्रियो सॅक या ओव्ह्यूल मध्ये डेव्हलप होतो. जर तू लास्ट लेक्चर जर चेक केले तर आपण ओव्ह्यूल, जिम्नोस्पर्मचा ओव्ह्यूल आणि अँजिओस्पर्मचा ओव्ह्यूल कसा असतो आपण स्टडी केलं होतं. सो मी आता फक्त जर ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर काढलं तर हा झाला अँजिओस्पर्मचा ऑर्थोट्रॉपिक ओव्ह्यूल. ओके, ओव्ह्यूल आहे आणि ही इथे ओव्हरी आहे, ही ओव्हरी आहे. हा ओव्ह्यूल ह्या प्लॅसेंटावर बॉर्न झालेला. ह्या ओव्ह्यूल मध्ये एम्ब्रियो सॅक जेव्हा डेव्हलप होते तेव्हा हे इंटेग्युमेंट डेव्हलप होतात. सो दीज आर द इंटेग्युमेंट्स. इंटेग्युमेंट्स. ओके, आणि इथे ती एम्ब्रियो सॅक असते, इथे तो एम्ब्रियो आहे, राईट. आणि आपण डबल फर्टिलायझेशन आणि ट्रिपल फ्युजन केलं होतं. हा पॉलन ग्रेन ग्रीन कलरची काढली, ती पॉलन ट्यूब एक्सटेंड होते. इथे ते मेल गॅमेट. गो बॅक अँड चेक द लेक्चर ऑफ अँजिओस्पर्म, तिथे आपण हे सगळं एक्सप्लेन केलं होतं. आणि ह्याच्यातला एक मेल गॅमेट ह्याच्याशी फ्यूज होतो एगशी, दॅट फॉर्म अ झायगोट. ओके, विच इज 2N. आणि इथे मध्ये असतो पोलर न्यूक्लियर. हा दुसरा जो आहे हा पोलर न्यूक्लियरशी फ्यूज होतो आणि दिस फॉर्म अ ट्रिपल 3N and that is the endosperm. So endosperm of angiosperm is always triploid. आपण स्टडी केलं तर त्याच्यावरचे काही आपण न्यूमरिकल्स केले होते. आता हे जे आहे इंटेग्युमेंट्स, हे इंटेग्युमेंट्स आर डेव्हलपिंग इनटू द सीड वॉल आफ्टर फर्टिलायझेशन. कळतंय का तुला प्रथमेश? येस मॅम. हा, सो इंटेग्युमेंट हे सीड वॉल मध्ये कन्वर्ट होता आणि हे जे आहे ओव्हरीची वॉल ही आहे फ्रूट वॉल आणि त्या फ्रूट वॉल बद्दल आपण बोलतोय. सो दिस फ्रूट वॉल इज ऑफ 3 पार्ट्स. दॅट फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्प. ओके, सो इपी, मेझो अँड एंडोकार्प. आता हे सगळ्यात महत्वाचं इथे मी इम्पॉर्टंट लिहून ठेवले. व्हेन देर इज नो फर्टिलायझेशन, राईट, देर इज नो फर्टिलायझेशन and ovary is turning into fruit, right? That is called as a parthenocarpy. नीट वाल्यांचा फेवरेट क्वेश्चन. आता मी 2 टर्मिनॉलॉजी इथे सांगणार आहे. दोन्ही ऑप्शन होते, प्रत्येक वेळेस ओरडून सांगितलंय की पार्थेनोकार्पी आणि पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस आणि असे दोन्ही ऑप्शन येतात. हा क्वेश्चन बऱ्याचदा आलेला आहे. एव्हरी अल्टरनेट इयर हा क्वेश्चन येतो. सो when the fruit is developing from ovary without fertilization, that is a parthenocarpy. And parthenocarpy fruit are without seeds. Okay, parthenocarpy fruits are without seeds. So can you name the fruit which is having no seeds? ग्रेप्स. अजून ग्रेप्स मध्ये पूर्वी सीड होत्या. नाउ द व्हरायटी हॅज डेव्हलप इज अ पार्थेनोकार्पिक. सीडलेस ग्रेप्स इज अ पार्थेनोकार्पिक, म्हणजे ते पार्थेनोकार्पिक प्रोसेसने ते डेव्हलप केलेत ग्रेप्स. अजून सांगा, रोजच्या खाण्यातले जवळपास रोजच्या. येस, बनाना. एक्झॅक्टली, बनाना. Okay, so banana is a natural parthenocarpy. This is parthenocarpy created. What I said, you must understand the difference between parthenocarpy and parthenogenesis. Partheno म्हटलं की फ्रूटच बघता. कार्पी, eucarpy. Carpy is a fruit. Eucarpy, true fruit. Pseudocarpy, carpy is a fruit.
Okay. So fruit is developed without fertilization from ovary is a parthenocarpy. And when embryo is developed, embryo म्हणते मी, without fertilization, embryo. So that is in case of honeybee. Parthenogenesis. फरक कळला का दोघांमधला? हायलाइट करून ठेवा जिथे कुठे लिहिणार आहे. Parthenogenesis, embryo developed without fertilization. Refer to again your page number. Parthenocarpy where NCERT has mentioned. Page number 76. Fruit मध्ये त्यांनी fertilization of, if fruit is formed without fertilization, it is a parthenocarpic fruit. दिसला का? आणि म्हणून पार्थेनोजेनेसिस येणार आहे पुढे कुठेतरी. तो पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलायझेशन. Did you get this? Yes, ma'am. Yeah. आता parthenocarpic fruits are true fruits. Agreed? Agree or disagree? Agreed. का agree? मी लिहिलंय म्हणून. Disagree. Yamin is disagreeing. How many of you are not agreeing to this? Yes? How many of you are not agreeing? मॅम आपण Disagree. ट्रू फ्रुट्स ना प्रोड्यूस फ्रॉम ओव्हरी म्हणतोय. मग पार्थेनोकार्पी मध्ये पण फर्टिलायझेशन नाहीये, पण फ्रूट तर ओव्हरी पासूनच फॉर्म होतोय ना. Exactly. And that is what is my answer too. What we said, it is a ripened or matured ovary. So any fruit which is developed from ripened or mature ovary is a true fruit. जो ovary पासन आला तो true fruit. Forget fertilization. We said true fruit is a ripened ovary. So ripened ovary is a fruit. So parthenocarpic असा क्वेश्चन आला तर you should be able to justify. Okay? Agree now? येस मॅम. प्रथमेश, you are not agreeing. की agree झाला? कोण आलं लेटली? नारायणी. Why you are late, नारायणी? प्रथमेश, yes or no? येस, ते तुम्ही बोलत होते ना म्हणून. Yeah. So anything which is developed from ovary, anything म्हणजे fruit. Any fruit developed from ovary is a true fruit. So understand आणि तुमच्या NCERT च्या तिथे पार्थेनोजेनेसिस असं लिहून ठेवा म्हणजे तुम्हाला वाचताना ते रिइन्फोर्स होईल तुमच्या ब्रेनला. यू बिलीव्ह NCERT नोट्स. मी पुन्हा पुन्हा सांगते, डोंट बिलीव्ह माय नोट्स, बिलीव्ह ओनली NCERT. हे मी रेकॉर्ड करून सांगितलंय अगदी. ठीक आहे ना? तिथे लिहून ठेवा. मी सुद्धा लिहिते तुमच्या बरोबर जेव्हा मला शक्य होईल तेव्हा. मला स्टुडंट नाही व्हायचं म्हणून मला कंटाळा येतो कधी कधी, पण तुम्हाला नाही आला पाहिजे, हो ना? या सो बघा हे फ्रूटचं क्लासिफिकेशन. आता तुम्ही म्हणाल हे आमच्या NCERT ने नाही दिलेलं, पण पुढे जेव्हा फॅमिलीज बघाल तेव्हा तुम्हाला हे काही गोष्टी इथे माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि तुमची HSC म्हणजे NCERT ला वरचढ आहे जरा. HSC ने डिसाइड केलंय की आम्ही कसं NCERT च्या मागे राहू, आम्ही तुमच्यापेक्षा पुढे जाऊ. आणि म्हणून तुमच्या NCERT ने हे सगळं जे काही मी एक्सप्लेन करणार आहे ते तुमच्या HSC ने म्हटलंय, राईट? पण ह्या माझ्या स्लाइड आधीच्या आहे म्हणजे मागच्या वर्षीच्या आहे, तेव्हा मी HSC एवढं रेफर नव्हतं केलेलं.
पण आता मला दिसतंय की अरे मी तर HSC प्रमाणे पण स्लाइड घेतलेलं आहे. ओके, सो सिंपल फ्रूट, ट्रू फ्रूट अँड फॉल्स फ्रूट. दिस इज eucarpic, this is pseudocarpic. Develop from ovary, develop from other than ovary. Any part which is of flower other than ovary turns into fruit is a false fruit. Okay. Now true fruit is classified into simple fruit, aggregate fruit and compound fruit. Okay. It is a single flower, Syncarpus gynoecium, simple fruit. Single flower आणि Syncarpus gynoecium म्हणजे काय? बोला. Carpels are fused. या कार्पल्स आर फ्यूज. असं पटापट तुम्हाला आलं ना की तुमच्या टर्मिनॉलॉजीज पण क्लिअर होते. ओके, फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, so it is a fleshy and differentiated pericarp, fleshy fruit or it is a succulent fruit and a dry fruit, dry and undifferentiated pericarp. Pericarp म्हणजे fruit wall. Dry fruit are further classified into two. Okay, dry fruit further classified into two. That is a dehiscence fruit. Dehiscent पुढच्या ह्याच्यात मी बहुतेक दिलेलं आहे ते. See here, simple fruit produced from one flower, produced from monocarpillary or multicarpillary Syncarpus ovary. Aggregate fruit produced from one flower, परत produced from bicarpillary to multicarpillary but always apocarpus ovary. Apocarpus म्हणजे Free carpel. फ्री, सगळे कार्पेल फ्री म्हणून these are also called as a Itario. बेरीज असतात ना, बेरीज, बेरीज कशा अशा आहेत ना, प्रत्येक बेरीज आहे ना अशी. का? कारण या मल्टी कार्पिलरी आणि सगळ्या फ्री आहेत म्हणून मग सगळ्यात एक एक बेरी त्यांनी तयार केली. कळतंय का हे? सो दिस इज फ्रॉम G1 टू G इन्फायनाइट. किती पण कार्पेल असू शकता पण ते सगळे फ्यूज्ड आहेत. इथे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन फ्लावर, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायकार्पिलरी, G2 टू इन्फायनाइट आणि ऑल आर अपोकार्पस. या दोन गोष्टी कळल्या का मला सांगा? कळल्या की नाही कळल्या? Yes. मॅम ते G1 to G infinity ते नाही समजलं. हे नाही कळलं का? हे बघा आता हा एकच फ्लावर आहे. सो फ्लावर इज वन आणि ही त्याची ओव्हरी आणि थॅलॅमस, पेटल्स. आपला बायोलॉजिकल फ्लावर, नॉट ड्रॉइंगचा फ्लावर. अँड्रोशियम प्रोड्यूस फ्रॉम मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी. मग ह्याच्यामध्ये खूप सारे कार्पेल्स पण असतील. मी आता इथे खाली काढते हे कार्पेल. खूप सारे कार्पेल्स असतील म्हणजे एकच असेल किंवा वन टू मेनी, खूप सारे कार्पेल्स असतील. पण हे सगळे कार्पेल कसे आहेत? फ्यूज्ड. हे सगळे फ्यूज्ड. हे कळलं ईश्वरी? येस मॅम. हा, आता इथे बघ, प्रोड्यूस फ्रॉम वन फ्लावर हा पण आहे. ऍग्रीगेट फ्रूट काय? प्रोड्यूस फ्रॉम वन फ्लावर हा पण वन फ्लावर, पण इट इज फ्रॉम बायकार्पिलरी टू मल्टी कार्पिलरी बट ऑलवेज अपोकार्पस ओव्हरी. ह्या सगळ्या दोन असतील किंवा जास्त पण असतील पण ह्या सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या आहेत. म्हणून एक अपोकार्पस आहे ना, फ्यूज नाही, म्हणून एक विल डेव्हलप इनटू वन, वन विल डेव्हलप, आणि असा करून हा बेरीज ज्या तयार होतात ना त्या अशा पद्धतीने बेरीज, म्हणून त्यांना इटॅरिओ पण म्हणतात. इटॅरिओ पण म्हणतात. हे कळलं? येस मॅम. या. आणि कंपोजिट फ्रूट जो आहे ना, कंपोजिट इज फ्रॉम कम्प्लीट इन्फ्लोरेसन्स, पूर्ण फ्लावरचा गुच्छ इज टर्न इनटू फ्रूट. सो एंटायर इन्फ्लोरेसन्स, सो मेनी फ्लावर.
येस, तर Yes, कसं आपण ma'am. त्याच्यात बघू. नाव द सिम्पल फ्रूट जर तुम्हाला कळलं तर इट इज अ फ्लेशी पल्पी. तर ह्याच्यामध्ये तुमच्या एनसीआरटीने ड्र्यूपला खूप जास्त एक्सप्लेन केलंय, फक्त ड्र्यूपला एक्सप्लेन केलंय एनसीआरटीने. पण बाकीच्या ज्या फॅमिलीज मध्ये जर तुम्ही बघितलं ना, फॅमिलीज मध्ये फ्रूट मध्ये दिलंय बघा. तर तुम्ही जर पेज नंबर 79 ओपन केलं, तिथे खाली फॅबॅसी फॅमिली मध्ये फ्रूट दिलंय बघा. लेग्युम म्हणतो, फ्रूट इज अ लेग्युम. ओके. पुढे सोलनॅसी फॅमिली मध्ये म्हटलंय त्यांनी फ्रूट इज बेरी ऑर कॅप्सूल. दिसतंय का? पेज नंबर 80 फ्रूट बघा, बेरी ऑर कॅप्सूल. त्याच्यामुळे आपल्याला हे थोडस इथे एक्सप्लेन करणं गरजेचं, आणि तुमच्या HSC ने ह्याला सगळंच म्हणतात. आणि मजा येते फ्रूट शिकताना. आपण एवढे फ्रुट्स खातो, एवढी व्हरायटी खातो, ती कशी आहे ते आपल्याला इथे समजून घ्यायचं. मग आपण खातो, मग फ्रूटच्या किती व्हरायटीज आहेत बघा. ग्वावा घेतला तर तो खूपच हार्ड आहे. ऍपल म्हटलं तर तो अजून त्याची टेस्ट वेगळीच आहे. ऑरेंज म्हटलं तर ते वेगळंच आहे. मँगो म्हटलं ते वेगळंच आहे. पोमिग्रॅनेट म्हटलं ते वेगळंच आहे. सो वेगळे वेगळे फ्रूट आपण त्याचे वेगळे वेगळे पार्ट खातो. ओके. सो फ्लेशी फ्रूट, पल्पी फ्रूट, ड्राय फ्रूट. आपल्याकडे ड्राय फ्रूट म्हणजे आपल्याला आईवडिलांनी सांगितलं काजू बदाम हे ड्राय फ्रूट. त्याच्या पलीकडे जाऊन अजून काय आहे ड्राय फ्रूट सायंटिफिकली, बायोलॉजिकली, ते आपण इथे बघू. सो ड्राय फ्रूट आर इनडेहिसंट, डेहिसंट अँड स्किझोकार्पिक आणि कंपोजिट फ्रूट. सो फर्स्ट विल सी द सिंपल फ्रूट. हे इंट्रोडक्शन क्लिअर आहे का तुम्हाला? या, इज दॅट क्लिअर टू यू? Yes, ma'am. Yeah, so we'll first start. So always from Syncarpus gynoecium. हे आपण ऑलरेडी बघितलं. सिंपल फ्रूट महत्वाचं काय? सिंगल फ्लावर Syncarpus gynoecium, ऍग्रीगेट फ्रूट G2 to infinite Apocarpus gynoecium, also called as Italian. हे G1 पासनं कधीच नाही येणार, म्हणजे एक सिंगल असं नाही येणार. रिक्वायरमेंट इज G2 पासनं पुढे किती पण हे येईल. G1 पासनं येऊ शकतं, G1 टू इन्फिनिटी. G1 म्हणजे एक कार्पो, एकच गायनोशियम, एकच कार्पो. ऑल राईट. चलो, आता हे ड्रायफ्रूट आपण ऑलरेडी बघितलंय. स्किझोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलं. पार्थेनोकार्पी अँड पार्थेनोजेनेसिस. सो दिस द बनाना. सो व्हॉट इज अ पार्थेनोकार्पी? महत्वाचं आता बघा आपण काय काय वेगळं वेगळं खातोय. पेरिकार्प, इथे बघा कशी पेरिकार्प आहे. जे आपण खातोय ते आपण पेरिकार्प खातोय. इथे पेरिकार्प फ्लेशी आहे, इथे पेरिकार्प ड्राय झालेली, ड्राय फ्रूट. तर हे आपण डिटेलमध्ये बघणार. So what is this? Yes, mango. If the pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. आता मँगोचं बघा, इपिकार्प आहे, बाहेरचं साल जे आहे मँगोचं ते इपिकार्प आहे. मँगो तुमच्या एनसीआरटीने फार स्ट्रेस करून सांगितलंय, म्हणून मी इथे डिटेल सांगते त्याचे. आपण जे खातोय तो हा पर्टिक्युलर पार्ट खातोय मँगोचा, हा सगळा. आपण काय खातोय? मेझोकार्प. गिव्ह हेडिंग आणि कीप रायटिंग, नंतर तुम्हाला कळणार नाही. मँगोचा आपण काय खाल्लं? मँगोचा आपण मेझोकार्प खाल्ला. So what is the edible part? It is a mesocarp. What is the edible part? It is a mesocarp, edible. त्या खाया, मेझोकार्प खाया असं म्हणा, म्हणजे मग तुम्हाला ते लक्षात येत राहील. पेरिकार्प कळलं ना? Yes, ma'am. या. सो पेरिकार्प इज डिवायडेड इंटू दिस 3. हे सगळं मिळून होतं पेरिकार्प. या तिन्ही वॉल मिळून होतं पेरिकार्प. सो मँगो इज अ ड्र्यूप फ्रूट.
मँगो इज अ ड्रूप. जो वन सीडेड फ्रूट असतो ना, जनरली वन सीडेड विथ स्टोनी एंडोकार्प. ड्रूपला कसं ओळखायचं? वन सीडेड विथ स्टोनी एंडोकार्प इज अ ड्रूप. एनसीईआरटीचा फेवरेट क्वेश्चन येतो ड्रूप वर, कारण त्याने तेवढंच म्हटलं. तो क्या खाया? मेझोकार्प खाया. ठीक फ्लेशी आहे तो मेझोकार्प, आणि ही मँगोची काय कोल, हो ना, सीड. दॅट इज अ एंडोकार्प, दॅट इज अ स्टोनी. ही खातो का आपण? नाही. सो एडिबल पार्ट इज अ मेझोकार्प अँड हेन्स इट इज अ ड्रूप. मॅम मँगो मध्ये एपिकार्पला आंब्याची बाट म्हणतात ना? आंब्याची बाट का कोय? इपिकार्प इज आउटर. इपिकार्प जे साल आपण काढून फेकतो ना, हे एंडोकार्पला आंब्याचा रस कोय करतो तेव्हा पण काढतो. आंबा कापताना पण हे खात नाही आपण, हो ना, कापलेला आंबा खाल्ला तरी. हो मॅम. त्याला आपण आंब्याची कोय म्हणतो ना याच्यात एंडोकार्पला? एंडोकार्प इज आंब्याची कोल. ओके. फॉल्स फ्रूट मध्ये बाकीचे सगळे म्हणजे कोण? थॅलॅमस, पेडिसेल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर फ्रूट फॉर्मेशन, आणि म्हणून हे फॉल्स फ्रूट आहे. So what participate in the formation of false fruit? Any part of the flower like thalamus or pedicel, along with ovary, पण हे पण participate होतात for the formation of fruit is a false fruit. Is that clear? लिखिए. Yes, चल. ओके, हे आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं. फ्लेशी म्हणजे काय आणि ड्राय म्हणजे. तो हे एवढे फ्लेशी फ्रूट आपण बघणार. ड्रूप, बेरी, हॅस्पेरिडियम, पेपो आणि पोम. याच्यात तुमच्या एनसीईआरटी प्रमाणे ड्रूप जास्त महत्वाचं. ओके. ड्रूप बघा. ड्रूप मध्ये लक्षात ठेवा एंडोकार्प इज हार्ड अँड दे आर वन सीडेड. या दोन प्रॉपर्टीज. एंडोकार्प इज हार्ड अँड दे आर वन सीडेड. फ्रूट इज डेव्हलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपिरियर ओव्हरी. सुपिरियर ओव्हरी कुठली ह्याच्यातली मला सांगा. फर्स्ट इज अ सुपिरियर ओव्हरी, है ना. सगळं बाकीच्या खाली आणि गायनोशियम वर. सो दे आर डेव्हलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपिरियर ओव्हरी. मँगो अँड कोकोनट आर द ड्रूप फ्रूट. पेरिकार्प इज वेल डिफरन्शिएटेड इन मँगो. आपण ऑलरेडी म्हटलं इट इज आउटर इपिकार्प, मिडल फ्लेशी एडिबल पार्ट इज मेझोकार्प. तो मँगो का क्या खाया? मेझोकार्प खाया. आणि कोकोनटचं काय खातो आपण? नाही येणार तुम्हाला, आय नो, आणि आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो की तुम्हाला ते माहित पाहिजे. एंडोकार्प नाही, वी डोंट ईट एंडोकार्प. सी, सो हे पुन्हा दाखवते. प्लम अँड पीच आर ऑल्सो ड्रूप फ्रूट. सांगते. प्लम अँड पीच अलॉंग विथ मँगो. तुम्हाला एनसीईआरटीने फक्त ड्रूप म्हटलंय म्हणून ड्रूप बरोबर तुम्हाला हे माहिती पाहिजे. प्लम अँड पीच आर ऑल्सो ड्रूप. का ड्रूप? कारण सिंगल सीडेड. पीच मध्ये पण सिंगल सीडेड, प्लम मध्ये पण सिंगल सीड. आय होप तुम्ही हे फ्रुट्स खाल्ले असतील. मेझोकार्प एडिबल पार्ट ह्या फ्रुट्स आहे ह्यांचा पण कोकोनटचा नाही. इट इज ऑल्सो ड्रूप. हिअर मेझोकार्प इज फायब्रस अँड थिक. हा कोकोनट आहे, राईट. पुढच्या स्लाइड मध्ये दाखवते.
मँगो आहे हा, नाही सॉरी हा कोकोनट आहे, आय एम सो सॉरी. त्याचं ग्रीन, जर तुम्ही नारळ पाणी जे पितात त्याचं ग्रीन बघा आधी, तो इमॅजिन करा. बाहेरचं जे आहे त्याचं ते इपिकार्प आहे. ओके, बाहेरचं जे आहे ते इपिकार्प आहे. हे मधलं जे ठीक आहे ते मेझोकार्प आहे. आणि हा इथे जे खोबरं असणार आहे तो एंडोकार्प आहे. पण खोबरं एंडोकार्प नाहीये हं. इथे बघा, एक्झोकार्प म्हणजे हा इपिकार्प, हा मेझोकार्प आहे. जेव्हा ते वाळतं नारळ, ते वरचं जे हे असतं काय फायबर लाईक फायब्रस, ते मेझोकार्प आहे. आणि त्याच्या आतमध्ये जिथे नारळ प्लेस केलेला असतो, खोबरं प्लेस केलेलं असतं, ते एंडोकार्प आहे. तुम्ही जे नारळमध्ये खातात ते तुम्ही खाता एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म काय? जिम्नोस्पर्म मध्ये बिफोर फर्टिलायझेशन, अँजिओस्पर्म मध्ये मी म्हंटल ना, मधला जो 2n आहे त्याला एक मेल गॅमेट फ्यूज होतो आणि एक बरोबर एक मेल गॅमेट फ्यूज होतो, हा होतो झायगोट, हा होतो प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो हा लेटर ऑन फॉर्म द एंडोस्पर्म. सो इन नारळ, इन कोकोनट, व्हॉट यू ईट, एनसीआरटी विचारते, कारण तुम्ही पुढे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँजिओस्पर्म मध्ये आणखीन एंडोस्पर्मचं डिटेल करणारे 12वीला. सो 12वी आणि 11वी कंबाईन करून एनसीआरटी तुम्हाला विचारते. सो जे तुम्ही खातात, येस, जे तुम्ही खातात ते आहे सॉलिड एंडोस्पर्म. जे खातायत ना ते आहे सॉलिड एंडोस्पर्म. आणि जे तुम्ही पाणी पिता आहे ते आहे लिक्विड एंडोस्पर्म. पण जे तुम्ही खाताय, सो एडिबल पार्ट, write it down there in your NCRT. Coconut is also drip. Somebody has asked me where is a Prathamesh, where do seeds of coconut lie? इथे कधी कधी मध्ये एक सीड येते. तुम्ही जर कधी बघितलं असेल कोकोनट नारळ कोंब. फोडताना, कधी कधी इथे अशी एखादी छोटीशी सीड सीड म्हणजे असते. ते खोबरं ना? खोबरं नाही, सीड इज नॉट खोबरं. व्हाईट कलरचं असतं. छोटीशी सीड असते, म्हणजे इतका मोठा, म्हणजे मँगोची मॅक्सिमम मोठी सीड असते, पण कोकोनटची अगदी छोटीशी एवढीशीच एक सीड कधी कधी इथे एक येते अशी. बऱ्याच शेंगदाणा शेप कोकोनट असतो. मध्ये असते, काही काही कोकोनट मध्ये नसते, पण बऱ्याच या कोकोनट मध्ये एक सिंगल सीड पण येते. हा, ओलं नाही, वाळलेलं पण तुम्ही फोडता ना देवाकडे नारळ, तेव्हा सुद्धा कधी कधी एखाद्या कोकोनट मधनं ती सीड निघते, खूप छोटी असते. आणि हे खोबरं जे आहे दॅट इज अ एंडोस्पर्म. खोबरं जे तुम्ही खाणारे एंडोस्पर्म, इथे जे पाणी पिणारे तुम्ही नारळ पाण्यातलं, दॅट इज ऑल्सो एंडोस्पर्म. हे सॉलिड एंडोस्पर्म, हे लिक्विड एंडोस्पर्म. आणि त्याच्याबरोबर त्या नारळाची, ओल्या नारळाची मलाई पण, आपण त्याला मलाई म्हणतो, ते पण खोबरंच आहे. मग ते वाळल्यानंतर पाणी थोडंसंच राहतं आणि हे मॅक्सिमम होतं. हो, हे कळलं का तुम्हाला? सो ड्रीपच्या प्रॉपर्टी काय? एंडोस्पर्म शुड बी हार्ड आणि इट शुड बी सिंगल सीडेड. सिंगल सीडेड. तो सिंगल सीडेड आणि एंडोस्पर्म हार्ड असेल, एंडोस्पर्म नाही एंडोकार्प हार्ड असेल तर ते ड्रीप. एंडोस्पर्म हा कम्प्लीट वेगळा पार्ट आहे आणि ह्या 3 फ्रूट वॉल येतं, हे लक्षात घ्या. इथे एंडोकार्प दिसतोय फक्त, एंडोस्पर्म इथला काढून टाकलेला, टू मेक यू अंडरस्टँड की काय आहे. आता बघा, हे काय आहे? काय हे? बदाम आहे ना, हे आल्मंड, बदाम. आल्मंड इज ऑल्सो द ड्रीप. सिंगल सीडेड आहे हे आल्मंड. असं हे असं आल्मंड आणलंय का कधी घरी, खाल्लंय का तुम्ही? हे वरचं खूप हार्ड असतं, त्याचा इपिकार्प पण, शेल आहे पण हार्ड असतं. आणि हा मधला ह्याचा एंडोकार्प, तो पण हार्ड पिंक आहे. कलरचं असतं ते. येस, आणि सिंगल सीडेड. फायबरस असतं खूप. येस, पण ते आपण खात नाही आपण. ते फोडून आपण त्याच्यातला आल्मंड काढतो आणि ते खातो. मग काय खाल्लं ह्या ड्रूप मधलं तुम्ही? एंडोस्पर्म. नाही रे राजा,
या ड्रूप मधलं तुम्ही कर्नेल किंवा सीड खाल्ली. एंडोकार्प. एंडोकार्प हार्ड, तो कांट बी इटेबल. प्रत्येक ड्रूप मधला इटेबल पार्ट हा वेगळा वेगळा. पण ड्रूप म्हणजे काय? एंडोकार्प हार्ड आणि सिंगल सीड. हा हे ड्रूपचं लक्षण. ड्रूप कसं ओळखणार? एंडोकार्प हार्ड आणि सिंगल सीड. मग तुम्ही ह्याचं खाल्लं का? ह्याचं तुम्ही सीड खाल्ली. फक्त नारळाचं लक्षात ठेवा, नारळ इज एक्सेप्शनल, ज्याचा तुम्ही एंडोस्पर्म खाता. बाकी फ्रूट मध्ये एक तर तुम्ही सीड खाणार, इपिकार्प खाणार, मेझोकार्प खाणार, एंडोकार्प खाणार, सीड खाणार. तुम्ही मला सांगा पोमिग्रॅनेटचं काय खाता? पोमिग्रॅनेट इज डाळिंब. काय खाता त्याचं? सीड खातो आपण. सीड खातो. एक्झॅक्टली, व्हीट सीड. सीड म्हणण्यापेक्षा पण सीड मध्ये असते आणि त्याला वरती असं कव्हरिंग असतं ना त्या दाण्याला. तर हे जे तुम्ही खाता ते तुम्ही टेस्ट्रा खाता, सीडचं कव्हरिंग खाता, पण ते ऑटोमॅटिकली सीड. पण ह्याच्यातलं ज्युसी काय असतं? टेस्ट्रा असतं. पण सीड पण खातात. ही सीड आतमध्ये. ओके. आपण समजा मी उद्या ठरवलं की मला पोमिग्रॅनेट पार्थेनोकार्पी करायचं. या आय एम अ टिश्यू कल्चरिस्ट आणि मला वाटलं मी पोमिग्रॅनेटला आता एम आय अ गुड टिश्यू और एम आय अ गुड ऍग्रिकल्चरिस्ट किंवा एम आय गुड टिश्यू कल्चरिस्ट? येस ऑर नो? येस ऑर नो? का? तुम्हाला माहिती पाहिजे ना आता पोमिग्रॅनेट आहे, हा डाळिंब आहे. डाळिंब. आणि ह्याचं मला पार्थेनोकार्पी करायचं. पॉसिबल आहे का? आहे का नाही? आहे? येस ऑर नो? बोला. माझ्याकडे वेळ कमी आहे किंवा तुम्ही विचार करा जर वेळ संपला तर. आणि पार्थेनोकार्पी काय? येस. फ्रूट फ्रॉम ओव्हरी. पार्थेनोकार्पी इज व्हॉट? हा. आणि मॅम पॉसिबल पॉसिबल आहे? नाही. पार्थेनोकार्पी फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सीडलेस व्हरायटी. त्याच्यामध्ये सीड नसतेच. आणि आपण पोमिग्रॅनेटचं तर डाळिंबाचं तर आपण सीडच खातोय. मग जर ह्याला सीडलेस केलं तर इमॅजिन करा ते असं जसं ज्यूस येतं तुमचं बॉटलमध्ये ऍपी आणि हे ते तुम्ही काय काय पित असतात ते. आजकाल तर खूप व्हरायटीज आहे. मग ते तसं होईल ना. ते पोमिग्रॅनेट फोडलं की सगळं पाणीच निघेल त्याच्यातनं. मग एम आय अ गुड ऍग्रिकल्चरिस्ट? नो. बिग नो. पण मला कळलंच नाही पार्थेनोकार्पी म्हणजे काय. म्हणून सगळ्या फ्रूटचं पार्थेनोकार्पी करता येत नाही. यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ दॅट फ्रूट. तुम्ही काय खाताय? डाळिंब काय खाताय? तुम्ही सीडच खाताय. त्याला कसं सीडलेस करणार? जे ज्यूस आहे ते सीड मध्येच आहे ना. त्याच्या ज्युसी पार्ट त्याच्या सीडच्या सराउंडिंगच आहे. टेस्टा दॅट इज अ कोट, सीड कोट. सो हे कळलं का? ह्याला कोणाला काही चॅलेंज करायचंय का? आता तरी मला ऑरेंजच्या केस मध्ये काय होईल? ऑरेंजच्या केस मध्ये तर आपण त्याचा वेगळंच खातो. आपण त्याचा पेरिकार्प खातो जो हेरी आहे है ना.